जुगनू लड़ पिया ना वेखियो जरा चरबी खा रही है। नवे खरगोश लेके आओ, बैठे आराम नाल। आदि रोना नहीं, मैं आपको ना लेके जाऊँ, आपका गला भी खराब है, बुखार भी है आपको, शाम को लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? फिर मैं बकरी लेके आऊँ, बकरी दिखा के लाऊंगा आपको। हैं? बकरी लेके आऊँ, पता है आपको? हैं? अच्छा, भेड़िया भी दिखा के लाऊंगा, बकरी भी दिखा के लाऊंगा। भेड़िया तो मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ है आपने? देखा हुआ है। अच्छा, फिर बकरियां भी देखी हुई हैं आपने? देखो, बकरी को बस आके रखना भेड़िया। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने मोबाइल में देखा था। आगे आ जा थोड़ा सा। आठ बकरियों को भेड़िया खा गया था। आपने कहाँ देखा था? मोबाइल में। तो इसको भी खा जाएगा ये? हैं? इसको भी खा जाएंगे? हैं? मुझे लगता है खा लेगा। अच्छा, बचा के रखें ऐसे? हाँ जी। चलो ठीक है, बचा के रखेंगे, ठीक है? ठीक है। खोल दे कोई नहीं, खोल झाटी यार। हुण उधर मुर्गी ने पता लग गया, मुर्गे ना लग गई, बस अंदर चल जाना। इन्होंने छड्ड के ना इन मुर्गे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ। ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਗਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾ ਝੱਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਫੋੜ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਹੈ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਪੂਛ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਮਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਜੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं कल आज पहले दिन अंडा देता है। चलो अल्लाह खैर करे दोस्तों, मुबारक हो, फिर शुरू हो गई अंडे देन जी। तो हुण वेखदे हैं कि इन्हें अंडे चो बच्चे निकलते कि नहीं तो किसी नाल मशवरा करके ना यार इनका कुछ करवाइए मुर्गे का ना। इनके अगे भी बच्चे अंडे बिठाइए कुड़क, तो नहीं निकले। इस दफ़ा फिर सारे अंडे खराब हो गए। कई दफ़ा होंदा ना, ये तो फ्रैश पट्ठी है, दूसरी दफ़ा अंडे देने लगी है। कई दोस्त कहते हैं कि मुर्गे च भी फॉल्ट होंदा वा, मुर्गे की वजह तो भी ब्रीड नहीं होंदी, तो या तो कोई मुर्गा चेंज करते हैं, तो या फिर इन्हों अपना की कहते हैं इन्हों को ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। जे किसी दोस्त को पता हो इन्हूं किहड़ी शै देनी चाहिए है तो वो सानूं कमेंट दस्सिओ। पिछली दफ़ा भी इन्हें दूसरी मुर्गी जिहड़ी आ पुरानी मुर्गी सी उहदे नाल भी इन्हें इदां ही कीता सीगा, बच्चे नहीं सी निकले। इहदे तो सारे अंडे ने आप दे के खुद बैठी थी 5-6 अंडे, पर एक अंडे के विचों भी बच्चा नहीं निकलिया। तो उन्होंने को हल करिए, नहीं तो फिर इन्होंने दे के कोई चेंज कर लीए, कुछ ना कुछ करिए। अब्बू कहते थे कि दे के चेंज कर लीए, मेरा दिल नहीं मानता। मैं असीं देवांगे कोई शौक वास्ते गांह लैके जाएगा, उन्होंने भी झाब होएगा सानूं गालां कड्डेगा। तो बेहतर यही नहीं है कि इन्हों को इलाज कर लईए। लो जी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਬੜੇ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਬੜੇ। ਚਲੋ ਲੋ ਵੀ ਚਬੜ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ, ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਰੋਈ ਮਾਦੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਆ। दूसरी बच्चियां की मुर्गी भी बाहर आई है, तो बड़े शौक नाल पत्ते खा रहे भाई। मैंने तो लगता अंदर भी इन्ने खरगोश नहीं खाते है जिन्हें ये पत्ते शौक नाल खाते। देखो बकरी माशाल्लाह आ गई है जी, ठीक है? हुण बकरी की सेवा तो अब्बू ने करनी है जी, क्योंकि अब्बू नूं बहुत शौक है बकरियां शकरियां का। देखो दिनां च माशाल्लाह कितना मोटी होंदी है। हुण 24 घंटे तो इन्हें ही लाने। हुण धुप्पे बन्नी जरा, धुप्प छुप लवा लवे। तो मोटो तो डरदी खा रही है। अबू कहते मोटो नूं परे कर दे। मैं कहा रहन दईए, इत्थे जरा थोड़ी जी आदि होएगी ना जानवरां दी, पता चल जाएगा, डर लथ जाएगा इन्हां दा। नाले चेक करो हम माशाल्लाह वलैती बुल टरियां दा जोड़ा है, कमाल चीज़ कि नहीं? ब्लैक नोज दे विच ते फुल ब्राउन एक कलर दे विच। ते लाइगर दे अपना सके भैन भरा ने दोवें सके, उसे ही मां दे, मगर प्यो होर आ उन्हां दा सके। ते तकरीबन 40 दिन दे हो गए बच्चे माशाल्लाह। हुण इन्हां दुध पिलाण लगे हैं जी, ठीक है? असीं ते वेखो बच्चियां दीयां बरीकियां। लाइगर भी बड़ा सोहना सी, छोटा हुंदा, पर दुखां बीमारियां ने लै लिया उहनूं। ते छड्डो हां जरा चौधरी साहब, दुध पिलाओ जरा इन्हां नूं। हुण ओह तो छड्डो बर्तन दे उत्ते, धुप्प ते करके जरा देखो जरा। भालू है माशाल्लाह, पूरी क्वालिटी वाले। मेरे हल आ रहे भाई, दसो मैं तुहानूं नहीं पिलाना, उन्हें पिलाना। दुध पाऊंगा तो पता लगू इन्हां नूं यार। जल्दी दुध पा जरा, पा दे बोल डारे सारा पा दे।
ਬੱਚੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਲਾਈ ਦਾ ਪਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੜ ਕੇ ਲਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰੇ ਕਰ ਮੁਰਗੀ ਪਰੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਲੈਤੀ ਗੁਲਟਰੀਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਰਮਾਦੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੁਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਆ ਕਿ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਛਾਪਰ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਭਰਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸੂਣ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਵੰਡ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਈ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਾ ਦੀ ਕਿਤੇ। ਲਾਗੋ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਲਾਗੋ ਕਰਕੇ। ਆਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖੋ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪੂਰ ਫੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਵੇਖ ਤੇ ਲਈਏ ਹੈ ਕੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾੜੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਵਾ ਇਹ ਨਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਿੱਟੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਪਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਰੈਬਿਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਜਮਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਪਿੰਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ। ਹੋਣਾ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰਕਮ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਮਨ ਨੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕੀ ਵੀ ਇੰਜ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਵੱਲਾ ਵਾਲ ਕੋ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪਿੰਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਪਈ ਸੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੜ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੁਗਨ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਗੰਢ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਸੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਧੋਵਾਂ ਕਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਕੰਨ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਪਿਆ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਸਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਨੂ ਖੁੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਬਣ, ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਮਨ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਓ ਜੀ ਭੱਜਿਓ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਲੜਦਾ। ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਢ ਬੰਨਿਆ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਗੰਢ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੰਢ ਸਿੱਖ ਲਾ ਬੰਨਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਅੱਬੂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਜੁਗਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦਬਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਲੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਲੌੜ ਪਏ ਥੱਲੇ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾਂ ਛੁੱਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹ ਚਰਬੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੰਦ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੈਗਨਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਟੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੇਜ ਕੁਝ ਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਹ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨੀਏ, ਤੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਟਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਨਵਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪਟਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਭੌਲਕੁਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਟ ਸ਼ੱਟ ਨਾ ਚੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਲੀ ਸੜੀ ਜੀ ਰੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁਪਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੀ ਅੱਜ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਰਾ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਆਹੋ ਬੋਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਛਾਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਤੇ ਰੌਣਕ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੁਕੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐਡ ਨਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਟੋਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਮਨ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅੰਡੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੜਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਕੱਲ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ WhatsApp ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ असलान भाई व्लॉग नहीं आया, खैरियत है, आप ठीक है, व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं ना लैन गया तो मैं कहना वीडियो इत्थे ही अपनी घंटे की बन जानी। इन्ने मैसेज आए हुए जेडे मैनू नहीं भी जानते, यानी मैनू जानते जिन्होंने मैं नहीं जानता, मेरे को नंबर सेव नहीं हैगा, उन्होंने दोस्तों के भी मैनू मैसेज आए कि असलान भाई व्लॉग क्यों नहीं आया। तो यही मुहब्बत पैसे ना किसी शय नाल नहीं खरीदी जा सकती, ये दिल ने राह सीधी होंगी है, तो फिर मुहब्बत जनाब पैंदी है। दुआ याद रख अपने असलान याद, फिर अल्लाह हाफिज़।